परम शांति। आज हम बात करेंगे, क्या मनुष्य आत्मा काल चक्र से परे जा सकती है। काल चक्र, काल माना समय, समय का चक्र से परे जाना। मनुष्य जो है, जो जन्म मरण के चक्र में फंसा है, समय यहाँ है। यहाँ समय सतयुग त्रेता द्वापर का, कलयुग का समय है। तो ये चक्र में, चारों चक्र में, चारों समय के चक्र में मनुष्य फंसा है। तो इससे परे जा सकता है। हाँ, उसको ज्ञान हो तो ये दूसरे लोक में चला जाए, भूलोक से भूभुर लोक में। तो ये चार युग के चक्र से परे चला जाएगा। अगर स्वर्ग लोक में चला जाए तो भी परे चला जाएगा। काल चक्र, चार युग का समय उसको बाधित नहीं करेगा। अर्ध प्रलय, प्रलय में वो आत्मा नहीं आएगी। तो वो का भूलोक और भूभुर लोक के चक्र से परे हो गया। वो काल, वो समय उसको बाध्य नहीं कर सकते। ये स्वर्ग लोक के समय में आएगा। अब स्वर्ग लोक का समय भी तो, स्वर्ग में एक दिन बराबर धरती पर एक साल होता है। तो जब स्वर्ग लोक में भी आत्मा पुण्य का खाता पूरा हो जाएगा, पुण्य का अकाउंट पूरा हो गया, तो अभी वो मनुष्य बन जाएगा। तो तीनों लोक में तो समय का बाध्य है। समय से परे जाना है तो उसको उससे ऊपर जाना पड़े। स्वर्ग लोक से ऊपर महालोक में जाए। महालोक में भी समय तो है। अब महालोक से ऊपर जनलोक जाए, तपलोक जाए, सत्यलोक जाए, ब्रह्मापुरी जाए। तो ब्रह्मापुरी में भी ब्रह्मा का समय तो है। ब्रह्मापुरी में जब एक दिन भी रहता है तो धरती पर 1000 चतुर्युग घूम जाते हैं, 14 मनवंतर घूमते हैं। तो भले ये 14 मनवंतर या ब्रह्मापुरी के में रहने से ये सब नीचे वाले 7 लोक हैं। ब्रह्मापुरी धरती से 60 लोग ऊपर और 60 लोग नीचे, 14 लोग से ऊपर है। तो ये 14 लोग से ऊपर आत्मा निकल गई और वो समय के चक्र से, काल चक्र से निकल गई। मगर ब्रह्मा का चक्र तो है ना, ब्रह्मापुरी। तो वहाँ भी ब्रह्मा का समय तो चलता है ना। ब्रह्मांड की आयु है ब्रह्मा का 100 साल। तो वहाँ भी समय तो ब्रह्मा का 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, ब्रह्मा का 100 साल। तो ये इससे अगर विष्णुपुरी चली जाती है, ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी, तो वहाँ समय बहुत कम, स्लो चलता है, मगर समय तो चलता है। शिवपुरी जाए या परमधाम जाए, कोई भी परमधाम में चला जाए तो वो निराकारी बन गई आत्मा। पहले साकारी, आकारी और निराकारी आत्मा बन गई। तो निराकारी, मगर परमधाम में भी तो समय तो चलता है ना। परमधाम में भी समय ब्रह्मांड के हिसाब से, क्योंकि इस ब्रह्मांड का परमधाम है, तो इस ब्रह्मांड के समय के हिसाब से तो वो परमधाम भी कालातीत नहीं है। तो आत्मा परमधाम में भी चली जाए तो वो कालातीत नहीं है। जब महाकल्प प्रलय होगा तब ब्रह्मांड का क्रिएटर पर ब्रह्म परमेश्वर, मतलब निराकारी ब्रह्मा, सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है। पूरी जड़ और चेतन, जड़ को जला देता है और चेतन को अपने अंदर समा लेता है। चेतन माना आत्मा, आत्मा की पावर को अपने अंदर वापस समा लेता है। तो आत्माओं का अस्तित्व नहीं रहता। आत्मा जिसमें से आत्मा शिव अपने अंदर समा लेती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा की रचना है ना। ब्रह्मा में, ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश होता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति ये त्रिदेव की माँ है और त्रिदेवों को द्वारा ये सारा सृजन विसर्जन कराती हैं धरती पर। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय ये कराती हैं। तो अब ब्रह्मांड की भी जो आत्मा है, तो महाकल्प प्रलय में, ब्रह्मा का 100 साल पूरा होने पर महाकल्प प्रलय में वो भी आत्मा काल के चक्र में आ गई। और वो काल के चक्र में आने के कारण वो उसका अंत हो गया। काल के चक्र में आना मना अंत हो गया। अगर कोई बहुत पावरफुल आत्मा है, समझो 4, 5, 10 कला की आत्माएं हैं, 15 कला की आत्मा है, तो वो जब महाकल्प प्रलय है तो वो यहाँ से निकलकर ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड में, गैलेक्सी में, आकाश गंगा में चली गई। तो वहाँ भी अगर
10 कला से नीचे की आत्मा है, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, आकाश गंगा है, 10 कला का है, 12 कला का है। तो वहाँ भी जब महाकाल प्रलय होता है, तो जब महाकाल प्रलय में भी महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो ऐसी 10 कला वाली आत्माएं भी महाशिव अपने अंदर समा लेता है। तो वो भी काल चक्र से परे तो नहीं हुई ना। गैलेक्सी का भी जो महाब्रह्मांड है, गैलेक्सी महाब्रह्मांड, तो उसमें भी आत्मा 10 कला वाली आत्मा भी वो कालातीत नहीं बन सकती, क्योंकि काल चक्र में, महाकाल चक्र में फंस जाती हैं। तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहता महाकाल। मगर कितना है कि एक पल में प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। अब ब्रह्मा की एक पल बराबर धरती पर 1,00,000 साल होते हैं। ये समय का चक्र, जिनको साइंस वाले डायमेंशन कहते हैं, अलग अलग डायमेंशन पे समय अलग अलग चलता होता है। तो ये सभी जिनको ज्ञान है, बहुत पावरफुल आत्मा है। समझो कोई 25 कला की आत्मा है, तो वो महाकाल प्रलय में भी वो उसका अस्तित्व, वो आत्मा का अस्तित्व रहेगा और वो यूनिवर्स में चली जाएगी। यूनिवर्स का भी विसर्जन होगा तो ग्रेट यूनिवर्स में चली जाएगी। मगर जब ग्रेट 25 कला की आत्मा भी ग्रेट यूनिवर्स में बच नहीं पाएगी। आज 30 कला की आत्मा है तो ग्रेट यूनिवर्स में जाएगी। मगर ग्रेट यूनिवर्स जब वाइंड अप करता है, विसर्जन होता है, तो वो भी 30 कला वाली आत्मा भी नहीं बच पाएगी। अब कोई 100 कला वाली आत्मा है तो मल्टीवर्स का विसर्जन होता है, तो वो भी 100 कला वाली आत्मा भी मल्टीवर्स के विसर्जन बच नहीं पाती। तो ऐसे कोई ना कोई आत्माएं 200 कला, 500 कला, 1000 कला, ऐसे ब्रह्मांडों में भी ऊपर सर्जन विसर्जन होते रहते हैं। केवल बेहद की ज्ञानी आत्मा बेहद की आत्मा है और बेहद के परमधाम में चली जाती है, बेहद के कला के परमधाम में चली जाती है। तो वो ही कालातीत बन जाती हैं, वो ही असल में काल चक्र से परे हो जाती हैं। काल चक्र उसको छू नहीं सकता, क्योंकि काल से ही निकल गई। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ये सबसे ऊपर, मल्टीवर्स से भी ऊपर, उसको 1 करोड़ कला की भी काल चक्र, उसको 1 करोड़ कला का काल चक्र मना समय का चक्र उसको बांध नहीं सकता, क्योंकि वो बेहद की कला के परमधाम में है। तो वहाँ तो समय है ही नहीं, तो कैसे, समय नहीं है तो कैसे फिर काल चक्र होगा? तो जहाँ समय नहीं है वहाँ काल चक्र नहीं होता। अभी जो पूरा मल्टीवर्स का महाकाल प्रलय होने वाला है, तो उसमें कौन सी आत्मा कालातीत बनेगी? कालातीत माना जीवन मुक्त। जो काल के चक्र में फंस जाती है वो मुक्त हो जाती है आत्माएं। इसलिए काल के चक्र में जब फंस जाती है आत्माएं, तो जब ब्रह्मांड हो तो विसर्जन होता है, महाब्रह्मांड का विसर्जन, या कोई भी 100 कला का परमधाम का भी विसर्जन हो जाता है। तो ऐसी आत्माएं जो बेहद की कला की पावर वाली आत्मा है, उनका ही विसर्जन नहीं होता। इसलिए वो ही कालातीत है, काल के चक्र से परे है, काल से अतीत है। अतीत माना परे। काल चक्र उसको खा नहीं सकता, काल खा नहीं सकता, बाकी सबको काल खा जाता है। ये बहुत अति गुह्य बातें हैं, अति समझने की बात है। बहुत बेहद का ज्ञान सागर में डूबे तो ही आत्मा ये समझ में आए, क्योंकि इसके बिना तो ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत ज्ञान चाहिए सब चीज़ें समझने के लिए, काल चक्र समझने के लिए, महाकाल चक्र, परम महाकाल चक्र, ये सब कुछ समझने के लिए बहुत ज्ञान सागर में डूबना पड़े, विचार सागर मंथन करना पड़े, तब ये समझ में आएगा। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ బాపూజీ భూత ప్రేతాల నుండి రక్షించుకునేటువంటి యోగం గురించి చెప్తూ, కారణ శరీరాన్ని ఛార్జ్ చేసుకుంటేనే భూత ప్రేతాల నుండి విముక్తి పొందుతారు అని చెప్తున్నటువంటి వీడియో క్లిప్పింగ్ ఇంతవరకు హిందీలో సెకండ్ పార్ట్ విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు,
ఎప్పుడైతే మరి కారణ శరీరం ఛార్జ్ అవుతుందో కర్మ బంధనాల నుంచి ముక్తి అవుతారు, వికర్మలు కూడా వినాశనం అవుతాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. గీతలో కూడా కృష్ణ పరమాత్మ ఇదే చెప్పారు. ఎవరైతే జ్ఞాని ఆత్మలుగా అవుతారో వాళ్ళే నాకు ఇష్టము. మీరు నన్ను ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి పరమాత్మను జ్ఞాపకం చేసినట్లయితే మీ యొక్క వికర్మలన్నిటినీ వినాశనం అంతిమంలో చేస్తాను. అంతిమంలో మిమ్మల్ని ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామానికి తీసుకొని వెళ్తాను అని. అవినాశి పరంధామము అనగా అవినాశి అమర్లోకము, సదా సదా అమరులుగా ఉండేటువంటి స్థానం. అమర్లోకంలో ఆత్మలు కూడా ఉంటారు. అవినాశి అమర్లోకము సదా ఉంటుంది, అది ఎప్పటికీ వినాశనం కాదు. ఈ యొక్క అమర్లోకంలోకి వెళ్ళటానికి ఆత్మలు అమరులుగా కావాలి. స్వయం కళ్యాణం చేసుకుంటూ ఇతర ఆత్మల యొక్క కళ్యాణం ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు మనసు కూడా పవిత్రంగా అవుతూ ఉంటుంది. గృహస్థ వ్యవహారంలో ఉంటూ వాళ్ళు పురుషార్థం చేస్తారు. అన్నిటికంటే గొప్ప ఆశ్రమము గృహస్థాశ్రమం అని చెప్తూ ఉంటారు. కృష్ణ పరమాత్మ గీతలో కూడా గృహస్థాశ్రమము అన్నిటికంటే గొప్ప ఆశ్రమం అని చెప్పారు. గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటూ కర్మయోగిగా కావాలి. కర్మయోగి అనగా కర్మ చేస్తూ చేస్తూ పరమాత్మను జ్ఞాపకం చేయటము, కర్మయోగి జీవితాన్ని గడపటం. ఇలా చేస్తూ ఉంటే నెమ్మది నెమ్మదిగా అన్ని ఆత్మల యొక్క కళ్యాణం చేయటానికి మీరు జ్ఞానం కూడా ఇవ్వగలుగుతూ ఉంటారు. జ్ఞానదానమే మహాదానం. ఇప్పుడు జ్ఞానదానం మహాదానం అనేది ప్రపంచంలో జ్ఞానం వెళ్ళిపోవాలి. బేహదు పరమ జ్ఞానం అందరికీ అందాలి. ప్రపంచంలో నలువైపులా యూట్యూబ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా జ్ఞానదానం జరుగుతుంది. జ్ఞానదానం మహాదానం. ఏ పిల్లలైతే విశ్వ కళ్యాణకారిగా అవుతారో, విశ్వ సేవాదారిగా అవుతారో వాళ్ళు బేహద్దు భాగ్యశాలి అవినాశి భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకుంటారు. బేహద్దు అవినాశి భాగ్యం తయారవుతుంది. జ్ఞానం రావటంతో అందరికీ పంచగలుగుతారు. ఇప్పుడు ఇదన్నిటికంటే గొప్ప జ్ఞానం. భూత ప్రేతాలను తొలగించుకోవటానికి యోగ బలంతో వికర్మల్ని ఎలా వినాశనం చేసుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు బాగా ఆలోచించండి. భూత ప్రేతాలు ఎలా తొలుగుతాయి, భూత ప్రేతాల నుండి ముక్తి, జీవన్ముక్తి ఎలా పొందాలి, అందరికీ ముక్తి ఎలా ఇవ్వాలి, దీని గురించిన పూర్తి జ్ఞానము బేహదు పరమ జ్ఞానంలోనే వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఏ విధమైన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారో దాని నుండి విముక్తి పొందగలుగుతారు. ఇక దుఃఖము బాధ అనేది ఉండదు. ఈ ప్రపంచంలో ఉంటే దుఃఖ సముద్రమే ఉంటుంది, మృత్యులోకంగా ఉంటుంది. అమరలోకం అనేది ఇక్కడ లేనే లేదు. మృత్యులోకంలో ఉంటూ మనం ఆత్మ స్వరూపంలో స్థిరంగా ఉంటే పవర్ అనేది తీసుకోవచ్చు, మీ వికర్మలు వినాశనం చేసుకోవచ్చు, ఇతరులకు కూడా హెల్ప్ చేయగలుగుతారు. మనము ఇక్కడే ముక్తి జీవన్ముక్తి అనుభవాన్ని పొందగలుగుతాము. మాయ నుండి ముక్తి, తమ యొక్క ఆత్మస్వరూపంలో కనెక్షను ఉండాలి. ఇక్కడ ఉంటూ జీవన్ముక్తి స్వరూపం యొక్క అనుభవాన్ని పొందండి. అంతిమంలో ఎప్పుడైతే కర్మాతీత స్థితిలోకి వెళ్తామో త్రిగుణాతీతంగా అయిపోతాము. ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామాల్లోకి వెళ్ళిపోతాము. బేహద్ కళ పరంధామంలోకి వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే జ్ఞానం వస్తుందో జ్ఞానంతో యోగము కూడా కలుగుతూ ఉంటుంది. సంకల్పాలతోటి సేవ చేయగలుగుతారు. అందుకనే ఇక్కడ బేహద్ జ్ఞానంలో జ్ఞానము యోగము సేవ ధారణ అని చెప్తారు. జీవితంలో మీరు ధారణామూర్తులుగా కావాలి. ఎప్పుడైతే ధారణామూర్తులుగా అవుతారో సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలకు కూడా కళ్యాణం చేయగలుగుతారు. కేవలం సంకల్ప మాత్రంతో పవర్ అనేది మీకు వస్తుంది. ఏ సంకల్పంతో అయితే మీరు చేస్తారో సంకల్ప శక్తి వస్తూ ఉంటుంది. సంకల్పంలో శక్తి రావటము అంటే విశ్వ కళ్యాణం కోసం మరి సంకల్పం చేయటం, పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింప చేయటం.
దీనిలో పరం శాంతి ఆ సంకల్ప శక్తితోటి చాలా పనిచేయటము. నలుమూలల పరం శాంతి పరం శాంతి పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేయండి. ఇక్కడ జీవితంలో జ్ఞానం రావటంతో మీరు యోగిగా అయిపోతారు. యోగ బలంతో వికర్మల వినాశనం చేసుకొని తమ కళ్యాణాన్ని, అందరి యొక్క కళ్యాణమును చేయగలుగుతారు. మాటి మాటికి స్మృతిలో పెట్టుకోండి, నేను మాయాజీతుగా అయ్యాను. మాయాజీతుగా జగజ్జీతుగా అవుతారు. మరి జగజ్జీతుగా అవ్వటంతో సూక్ష్మం నుండి అతి సూక్ష్మంలోకి వెళ్తారు. స్థూలం నుండి సూక్ష్మంలోకి, సూక్ష్మం నుండి పరంధామంలోకి వెళ్ళిపోతారు. స్థూల శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం, కారణ శరీరం, మహాకారణ శరీరం, పరం మహాకారణ శరీరం, లాస్ట్లో ఆత్మ నిరాకారిగా పరం లైట్ స్వరూపంగా పరంధామంలో నిరాకారిగా అయ్యి వెళ్ళిపోతుంది. ఆత్మ నిరాకారిగా అవుతుంది, పూర్తిగా పరంధామంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. కర్మాతీత స్థితికి అతీతంగా వెళ్తాము. ఎప్పుడైతే పరంధామంలోకి వెళ్తామో, ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామంలోకి వెళ్ళటంతో అవినాశి అమర్లోకానికి వెళ్ళటానికి అవినాశి అమర్లోకం యొక్క జ్ఞానం కావాలి. ఎప్పుడైతే అవినాశి అమర్లోకం యొక్క జ్ఞానం వస్తుందో అప్పుడు ఆత్మ నెమ్మది నెమ్మదిగా ఈ హద్దు ప్రపంచం నుండి బేహద్దు ప్రపంచంలోకి సదా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే బేహద్దు జ్ఞానిగా హద్దు జ్ఞానం నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోగలుగుతారు. బేహద్దు పరంపిత నుండి, ఆల్మైటీ అథారిటీ నుండి జ్ఞానం యొక్క వారసత్వం మీరు తీసుకోగలుగుతారు. బేహద్దు విశ్వానికి మాలిక్గా అవుతారు. పైకి ఊర్ధ్వ స్థానంలోకి, ఊర్ధ్వ ముఖంలోకి, ఊర్ధ్వ లోకాల్లోకి వెళతారు. అంత పవరు వస్తుంది, వెళ్ళగలే అంత పవరు వస్తుంది. బేహద్దు కళ పరంధామంలోకి వెళ్ళేటువంటి అనుభవం కూడా పొందుతారు. బేహద్దు విశ్వానికి మాలిక్ అవుతారు. అందుకనే జ్ఞానము, యోగము, సేవ, ధారణ అనేది ఇప్పుడు సమయంలో చేయాల్సింది. ధారణ స్థితిలో ఉండాల్సింది. ఇవన్నీ కూడా భూత ప్రేతాలను తొలగించడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. మీరు స్వయం నిరోగిగా ఉంటారు. ఇక్కడైతే రాజ ఋషులు ఎవ్వరు లేరు, బ్రహ్మ ఋషులు లేరు. బేహద్దు బ్రహ్మ ఋషిగా అవ్వేటువంటి జ్ఞానమే ఉన్నది. బేహద్దు బ్రహ్మ ఋషిగా కండి. బ్రహ్మ ఋషి అనగా బ్రహ్మ జ్ఞానమును, బ్రహ్మాండం యొక్క జ్ఞానం కాదు, పరబ్రహ్మ, పరం లైట్, పరం ప్రకాశం యొక్క జ్ఞానము. మహాబ్రహ్మాండము అంటే మహాబ్రహ్మ ఋషి కాదు. మహాబ్రహ్మ ఋషి కంటే అతీతంగా బేహద్దు పరం బ్రహ్మ ఋషిగా కండి. బ్రహ్మ జ్ఞానంతో ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు. బ్రహ్మ ఋషిగా అవుతూ ఉంటారు. ఋషి అంటే త్యాగి, తపస్విగా ఉండేవాళ్ళు. బ్రహ్మ ఋషి, మహాబ్రహ్మ ఋషి, మహాబ్రహ్మ ఋషి, బేహద్దు పరం మహాబ్రహ్మ ఋషిగా కండి. మీరు బేహద్దు విశ్వం యొక్క ఆది మధ్య అంత జ్ఞానమును అర్థం చేసుకోగలుగుతూ ఉండండి. అన్నీ కూడా జ్ఞాని యోగిగా మీరందరూ అయిపోతారు. ఈ యొక్క జ్ఞానం అర్థం అయిపోతే బేహద్దు యోగిగా కండి, బేహద్దు జ్ఞానిగా కండి. అందరూ కూడా బేహద్దు పరంధామం యొక్క అనుభవాన్ని ఇక్కడే చేసుకోండి. మీ ఇల్లు బేహద్దు పరంధామముగా తయారు చేసుకోండి. నలువైపులా మరి పూర్తిగా హద్దులో ఉండేవాళ్ళు కూడా నలువైపులా శాంతి, పరం శాంతి లభిస్తుంది. నెమ్మది నెమ్మదిగా కేవలం జ్ఞానమే పనికి వస్తుంది. జ్ఞానంతో మీరన్నీ కూడా పొందగలుగుతారు. అందుకే భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు గీతలో కూడా ఇదే మాట అన్నారు, నేను జపతపాలతోటి, ధ్యానంతో మీకు దొరకను, కేవలం జ్ఞానంతో మీకు దొరుకుతాను. జ్ఞాని ఆత్మలంటేనే నాకు ఇష్టము అని. జ్ఞాన యోగాలు తోటి బేహద్దు విశ్వం యొక్క ఆది మధ్య అంత జ్ఞానము. బేహద్దు విశ్వం ఎలా తయారైంది, ఎందుకు తయారైంది, ఎవరు తయారు చేశారు అనేది ఆల్మైటీ అథారిటీ ద్వారా మీకు అర్థమవుతుంది.
నిరాకారి, ఆకారి, సాకారి రూపాలంటే అన్నీ తెలుసుకోగలుగుతారు, ఒప్పుకుంటారు, జ్ఞానస్వరూపంగా అవుతారు. జ్ఞానమును జీవితంలో ధారణ చేయటం జరుగుతుంది. ఇదే సర్వస్వము. కాబట్టి జ్ఞానంతో నష్టోమోహులుగా అయ్యి బుద్ధితోటి ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యగా కండి. బుద్ధితోటి త్యాగము, తపస్సు చెయ్యండి. అన్నీ కూడా మీ దగ్గరికే వచ్చేస్తాయి. మాయ కూడా మీ ఎదురుగా ఎంత ఉన్నప్పటికీ మీరు గ్రహించగలుగుతారు. ఈ యొక్క పంచతత్వాల ప్రపంచం ఇదంతా మాయ. ఇది మృత్యులోకము. మృత్యులోకంలో మాయ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మీ దగ్గర ఇంత శక్తి వస్తుందో మాయ మీ ఎదురుగా అనేది నిలబడుతుంది అంటే లేదు. ఎక్కడ బాపు ఉంటారో అక్కడ మాయ అనేది ఉండదు. మరి మాయ కూడా విముక్తి టాటా చెప్పి పంపించేయాలి. ఇదంతా మాయ ప్రపంచము. మాయతో ఇంకేమీ పని లేదు. అయినా అంతిమంలో ఆత్మకు పవర్ వచ్చేస్తే, ఆత్మస్వరూపంగా అయితే బేహదు పరంపిత పరమాత్మ దగ్గర నుండి పవర్ తీసుకుంటూ బేహదు సంపాదన, బేహద్ అవినాశి జ్ఞానం యొక్క ప్రాప్తి, మరి బేహద్ అవినాశి యోగము చేయగలుగుతారు. బేహద్దు విశ్వ కళ్యాణం యొక్క సేవతోటి బేహద్దు భాగ్యం తయారవుతుంది. అంతిమంలో అన్నీ మీకు పనికొస్తూ ఉంటాయి. బేహద్దు జ్ఞానిగా, యోగిగా కండి. మనకు సంబంధించినటువంటి వీడియోలు మరి మీరు వినండి. ప్లేలిస్ట్లోకి వెళితే అన్నీ బాపూజీ చెప్పినవి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రాబోయేటువంటిది సమయం కూడా భయంకరంగా ఉంటుంది. ఏమీ తెలియదు ఇక ముందు. కాబట్టి మహాకాల ప్రళయంలో ఎవరు రక్షించబడతారు అనే వీడియోలో మనం పార్ట్స్ వైజ్గా హిందీ, తెలుగు చెప్పుకున్నాము. బాపూజీ మహాకాల ప్రళయం గురించి కూడా ఈ భూమి మీద ఎవరు మిగులుతారు అనే విషయం కూడా చెప్పారు. దీని గురించి అందాజా కూడా ఊహించలేరు. అందుకని జ్ఞానమే మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది అని అంటున్నారు బాపూజీ. భూత ప్రేతాలు తొలగించటానికి చాలా గొప్ప వ్యాపారాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి. ప్రజల్ని భయపెట్టి భూతాలను తొలగిస్తామంటూ వాళ్ళ దగ్గరికి పిలిపించుకొని భూతాలను తొలగించడమే కాదు, అనేక లక్షలు కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న భూతాలను ఎగరడు మూడు పంపించవచ్చు. ఇంకా వాళ్ళని జ్ఞాపకం చేస్తే వాళ్ళ దగ్గరికే వెళ్తారు, వాళ్ళ నుండే ప్రాప్తి లభిస్తుంది. కాబట్టి ఈ భూతాలని తొలగించుకోవటం అంటే మీరు స్వయంగా మీ ఆత్మను శక్తిశాలిగా తయారు చేసుకోండి. కారణ శరీరాన్ని తయారు చేసుకోండి. వాళ్ళ యొక్క సంస్థలు, దందా వ్యాపారము అడ్డాలు తయారై కూర్చున్నాయి. మరి కొద్ది రోజుల్లోనే 4 నెలల్లో మీకు విశ్రాంతి లభిస్తుంది అంటారు. తర్వాత మళ్ళా మామూలు అయిపోతుంది. మళ్ళా పరిగెత్తుతారు డబ్బులు తీసుకొని. ఎక్కడా విశ్రాంతి అనేది లేదు. అంతిమంలో జ్ఞానం ఒక్కటే మీకు ఉపయోగపడేది. జ్ఞాన యోగము, ధారణ, సేవ. ఇది బేహద్దు పరంపితను జ్ఞాపకం చేస్తూ పొందినట్లయితే భూత ప్రేతాలు తొలగించుకోవటం అనేది కూడా చాలా ఈజీ అవుతుంది. కొందరు శంకరుని జ్ఞాపం చేస్తారు. శంకరుడు భూతనాథుడు అంటారు. కొంతమంది హనుమంతుడిని జ్ఞాపం చేస్తారు. కొంతమంది దేవీ దేవతల్ని జ్ఞాపం చేస్తారు. ఈ యొక్క వ్యాపారాలు భూత ప్రేతాలను తొలగించేవాళ్ళు వాళ్ళ పేరుతోటి ఆ భూతాల యొక్క గుంపుని అడ్డాని తయారు చేసి పెట్టుకున్నారు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా విశ్వసించకండి, నమ్మకండి. మీ యొక్క శ్వాసశక్తితోటి ఆత్మ పవర్ని పెంచుకుంటే ఆటోమేటిక్గా తొలగిపోతాయి. ఫస్ట్లో కొంచెం కష్టం అవుతుంది. ఇంకా మీరు పవర్ఫుల్ అయితే మీ దగ్గరికి భూతం అనేది రాదు. బేహద్దు పిల్లలు అందరికీ జీవన్ముక్తి ఇచ్చేవాళ్ళు. కాబట్టి బేహద్దు ఆత్మలుగా మీరు బేహద్దు పరంపిత యొక్క సహాయం తీసుకోండి. యోగం ద్వారా తమ ఆత్మ యొక్క శక్తిని పెంచుకోండి. భూతారాల్ని పారద్రోలండి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో ఇవి ఉన్నాయి వీడియోలు.
మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ చెప్పేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం మీ యొక్క సెల్ ఫోన్లో మొబైల్కి వస్తూ ఉంటాయి నోటిఫికేషన్స్. మరి అందరి యొక్క సమస్యలు తీర్చేవాళ్ళుగా మీరు మీ సమస్యలను తీర్చుకోగలుగుతారు. మళ్ళీ విశ్వాన్ని కూడా పరివర్తన చేయగలుగుతారు. భూత ప్రేతాల నుండి అందరినీ విముక్తి చేయటానికి బేహద్ద జ్ఞానమే సహకరిస్తుందన్న మాటని అందరికీ చెప్పండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మంచి కామెంట్ పెట్టండి. పరం మహాశాంతి. నమస్తే.